آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، علم کلام کے اس درس میں ہم آخر پر مختلف پہلوؤں سے بحث کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجود کے دلائل ڈھونڈتے آخر پر ہم پہنچے اس منزل پہ جس کو ہم نے عنوان دیا حکمت و قدرت الہی کے مظہر عجائبات، جو الہی قدرت اور الہی حکمت کے مظہر ہیں، ظاہر کرنے والے ہیں عجائبات. تو ان عجائبات کو اپنے بحث میں لائیں گے. کل ہم نے جو سابق میں کائنات کی خوبصورتی کی بحث چلی تھی، اس میں سے 2-3 چیزوں کا انتخاب کیا. پہلی چیز جو تھی وہ تھی پھولوں اور پروانوں کے درمیان جو ابتدائی آفرینش سے دوستی اور محبت پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہیں اور اس آنے جانے سے کچھ کام ہوتے ہیں. پھولوں کے لیے تو بقائے نسل کا کام ہوتا ہے، ہمارے لیے پیداواریت کا کام ہوتا ہے، اور خود پروانوں کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور غذا ذخیرہ کرنے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی مثال تھی. دوسری مثال ہم نے مور کی خلقت کی دی تھی. مور ایک خوبصورت ترین پرندہ، اس کی خلقت پر ہم نے ایک نظر ڈالی تھی اور ہماری نظر سے گزری تھی ایک اقتباس جو کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 163 میں سے تھا، جس میں مولائی کائنات جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مور کی خلقت پر ایک مکمل خطبہ دیا تھا. اس کا ہم نے کل تذکرہ کیا، حوالہ دیا، اور پھر مور کے زندگی کے، اس کے اپنے بدن کے مختلف جو صفات ہیں ان کو بیان کیا ہم نے. اور تیسرے مقام پر ہم نے جو مثال دے دی خوبصورتی کے تحت ہی، اور ہم نے کہا کچھ جاندار پرندے ہوں، رینگنے والے ہوں، چھلانگ مارنے والے ہوں، یا کچھ نباتات، پودے ہوں، پیڑ ہوں، پتے ہوں وغیرہ، پھول ہوں وغیرہ ہوں، تو ان کو ایک بہت ہی حسین امتزاج کے رنگوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈیزائن ان کو عطا ہوا ہے، یہ جو رنگوں کی آمیزش عطا ہوئی ہے،
یہ اپنے اپنے ماحول کے مطابق عطا ہوئی ہے تاکہ وہ ماحول کے ساتھ دکھائی دیں کہ یہ اسی کا ایک جز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک دھوکہ دینے کا معاملہ ہوتا ہے، خادع کا معاملہ ہوتا ہے، عربی میں کہیں گے خادع، یعنی دھوکے کا معاملہ ہے، تاکہ شکاری جو ہے اسے شکار کی طرف سے دھوکہ لگے کہ یہ میرا شکار نہیں ہے، یہ ماحول کا کوئی نہ کوئی جز ہے۔ لیکن ساتھ میں ہم نے محسوس کیا کہ خالی شکاریوں کو ہی یہ ہتھیار اللہ نے فراہم نہیں کیا، بلکہ شکار کرنے والے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، طرح طرح کے رنگوں کے سانپ پائے جاتے ہیں۔ جو درختوں پر ہوتے ہیں وہ بالکل ہرے ہوتے ہیں، ہرے سانپ، جو صحراؤں میں ہوتے ہیں وہ مٹی والے رنگ کے سانپ ہوتے ہیں، جیسا ماحول ہے اسی رنگ کے سانپ ہوتے ہیں، تاکہ شکار کو پتہ نہ چلے کہ شکاری آیا اور یہ بھی مجھے کھا لے گا۔ تو اس کا بھی خیال رکھا ہے شکار کا، اور شکاری کا بھی قدرت نے خیال رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور مثال تھی جس میں کہ مظہر مل رہا ہے ہمیں الہی حکمت کا اور الہی قدرت کا، اور اس کے یہ ایک عجوبہ ہے جس پہ ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں کہ اس میں سے بھی خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت نمایاں ہے۔ اب ہم اس خوبصورتی کے تصور سے باہر نکلتے ہیں اور ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور وہ دنیا ہے اسرار و رموز کی دنیا۔ اسرار و رموز، اسرار و رموز یعنی دنیا میں پائی جاتی ہیں بہت ہی پورا اسرار چیزیں، اسرار و رموز، پورا اسرار چیزیں پائی جاتی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی مثال جو سب سے اوپر لکھے جانے کے قابل ہے وہ ایک چھوٹے سے حیرت انگیز پرندے کی ہے، ایک چھوٹے سے حیرت انگیز پرندے کی مثال ہے، اور اس پرندہ کا نام ہے، اس پرندے کا نام، یہ پہلی مثال، اس پرندے کا نام اردو میں چمگادڑ کہتے ہیں، چمگادڑ کہتے ہیں، عربی میں خفاش کہتے ہیں، اور انگریزی میں بیٹ کہتے ہیں۔ اردو میں چمگادڑ، عربی میں خفاش، فا پہ تشدید ہے، خفاش، اور انگریزی میں بیٹ کہتے ہیں، اور کشمیری میں رات کرور کہتے ہیں۔ یہ ایک پرندہ ہے، بہت ہی پورا اسرار پرندہ۔ اس کے بارے میں مولا کائنات نے خطبہ نمبر 153 میں، خطبہ نمبر 153 میں بیان کرتے کرتے لکھا ہے کہ کتنی پاک ہے وہ ذات، یعنی باعظمت ہے وہ ذات جس نے یا جو چیزیں خلق کرتا ہے بغیر مثال کے، بغیر نمونہ کے، پہلے کوئی نمونہ ہی نہیں وہ بناتا ہے۔ چمگادڑ کے جیسا کوئی اور مخلوق نہیں ہے، اسی لکھا ہے بغیر مثال اور نمونہ کے۔ پاک ہے وہ ذات جو بغیر نمونہ کے، بغیر مثال کے، مثال یعنی سابق میں پیچھے نہیں گزری ایسی مثال، وہ خلق کرتا ہے چیزوں کو۔ اس کی اس خطبے میں سے ایک جملہ میں نے چن لیا ہے، وہ آپ غور سے سنیے، دیکھیے کہ کیا فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں لا تمتنعوا، لا تمتنعوا، لا تمتنعوا، منع نہیں ہو سکتا ہے، منع نہیں کوئی کر سکتا ہے، کس کو؟ چمگادڑ کو، کسی سے؟ من المذیع، من المذیع، 'من' 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 '
मोदी चलने से, हालांकि मतलब है चलने का यहाँ उड़ने से कोई चीज़ मना नहीं कर सकते चमगादड़ को। हालांकि अंधेरे में चलना कितना मुश्किल है, यानी एकदम से किसी न किसी चीज़ के साथ टकरा सकता है चमगादड़, लेकिन नहीं टकराते हैं। दीवारें सामने आए वो उसको नहीं रोक सकती, पेड़ पौधे आ जाए नहीं रोक सकती, कोई चीज़ भी सामने से आ जाए, कोई और परिंदा आ जाए नहीं रोक सकते। फीहे, इसके अंदर यानी रात के अंदर, लेगसक़े दुजनते, लेगसक़े यानी गहरा, गसक गहराई, लेगसक़े दुजनते, दुजनते जो रात की गहराई है, अंधेरे की, गहरा अंधेरा, वो उसको नहीं रोक सकती, वो चलता रहता है। फिर आगे लिखते हैं तो थोड़ा देर बाद, फसुबहान अलबारे, कितना पाक, कितनी पाक है वो ज़ात, सुबहान पाक व पाकीज़ा है, मुनज़्ज़ह है, अलबारे खलक करने वाली ज़ात यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला। लिकुल्लि शाइन, जो खलक करता है हर चीज़ को, लिकुल्लि शाइन अला गैरि मिसाल, अला गैरि मिसालें यानी मिसाल। खुतबा नंबर 153। क्या मुनज़्ज़ह और पाक वो ज़ात बारी ताला है जो कि बारे खल्क करता है, लिकुल्लि शाइन हर चीज़ का खल्क करने वाला है, अला गैर मिसाल गैर किसी नमूने और मिसाल के बग़ैर खल्क करता है। किस चीज़ को खल्क किया? चमगादड़ को खल्क किया। कैसी चीज़? ला तमतनिउ, जिसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती, मिनल मुज़य्य चलने से उड़ने से, फ़ीही लिग़सक़ दुजनते रात के गहरे अंधेरे के अंदर कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती उड़ने से। ये मिसाल दी है किस चीज़ की? चमगादड़ की। बहुत ही अजीब खलकत है ये चमगादड़। ये अजूबा में से, अजायबात में से बिल्कुल सबसे ऊपर आना चाहिए था, लेकिन हमने इस उन्वान के तहत इसको ऊपर रख लिया, बाकी सभी उन्वानात के में नहीं रखा क्योंकि मुमकिन नहीं है। अब चमगादड़ के बारे में सुनिए, ये क्यों इतना अजीब खलकत है। नंबर 1, ये परिंदा है हमारी नज़र में, लेकिन ये परिंदा नहीं होता। पहली चीज़, चमगादड़ परिंदा नहीं होता। परिंदे के पंख होते हैं कि नहीं, जिनमें पर होते हैं, लेकिन इसके पर नहीं होते। फिर क्या होता है? जैसे बतख के पाँवों में वो फैला हुआ गोश्त होता है, तो इसी तरह इसका गोश्त के पर होते हैं, यानी जो आगे वाले एक होते हैं हाइंड लेग्स, उस दूसरा होता है फोर लेग्स, हाइंड आर्म्स, फोर आर्म्स। जो फोर आर्म्स इसके हैं, आगे वाले दो यानी दो हाथ, ये दो हाथ ऐसे खींचे हुए हैं कि बीच बीच में, इन दो के बीच में, इन उंगलियों के बीच में एक बारीक सा पर्दा बना हुआ है गोश्त का। पंख शंख कुछ नहीं है, और वो बारीक पर्दा जब ये खोलता है तो लगता है पंख है, और जब ये पूरे दोनों बाजू खोलता है तो पूरा पंख बनता है। लेकिन किस चीज़ों का? परों का नहीं, बल्कि महीन गोश्त का। और वो महीन इतना होता है कि कहीं फट भी ना जाए, लेकिन बोझल भी ना रहे। ना वो वज़नी रहना चाहिए उतना मोटा हो, ना इतना महीन होना चाहिए पतला होना चाहिए कहीं फट जाए। तो ज़्यादा महीन नहीं, ज़्यादा बोझल नहीं, और ये उस पर उड़ता है। अब देखिए, हर चीज़ अपनी रोज़ी दिन में ढूंढता है। हर चीज़ जिसको आप देखेंगे दिन में
अपनी रोज़ी की तलाश में चले जाते हैं। परिंदे हों, जानदार हों, दरिंदे हों, इंसान हो, दिन में रातों को आराम करते हैं। और कुरान में भी ये है कि दिन को माश के लिए खलक किया मैंने और रातों को आराम और सुकून के लिए पैदा किया। लेकिन इसमें उलट है, रात को सोता है, रात को उड़ता है, तलाश में चला जाता है, और दिन को सोता है। दिन को इसकी आंखें खुल नहीं सकती, पलकें गिर जाती हैं, क्योंकि उजाला यानी रोशनी इसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मांद पड़ जाती है और एकदम से उसकी पपोटे गिर जाते हैं, इसलिए दिन को ये सोता रहता है। ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ अजीब ये है कि हर कोई पाँव पर खड़ा रहता है या बैठता है या सो जाता है, लेकिन चमगादड़ ऐसा नहीं करता, ये उल्टा पाँव से लटकता है, बाकी बदन इसका लटका रहता है और ये सोता रहता है। ये कमाल देखिए क्या है, ये किसी चीज़ पर नहीं होता बल्कि लटका हुआ होता है ऐसे उल्टा, मगर समझ रहे हैं, उल्टा लटकता है और लटकता लटकता सो जाता है। कहीं बैठ के नहीं सोता, कहीं आराम नहीं फरमाता बैठ के। कितना कमाल है। और तीसरी चीज़, जब ये उड़ता है, इसके बच्चे जो होते हैं इसके साथ चिमटते हुए चले जाते हैं। वो भी आपको लगता है कि एक ही चमगादड़ उड़ रही है, ये एक ही चमगादड़ नहीं होती, बल्कि उसके साथ अगर इसका बच्चा हुआ तो वो उसके साथ चिमटा हुआ। उसी तरह होता है जिस तरह बंदरों के बच्चे उनके साथ चिमट के बंदर छलांगे लगाता है इस शाख से उस शाख पर, इस दरख्त से उस दूसरे दरख्त तक, और बच्चा उसका चिमटा रहता है, चाहे पेट के तरफ से चाहे पीठ की तरफ से, पेट के तरफ से या पीठ की तरफ से, पीछे से या आगे से चिमटा रहता है। लेकिन ये तो उड़ता है और बच्चा उसके साथ चिमटा हुआ रहता है और सीखता रहता है कैसे उड़ना है, क्या करना है, कैसे हमें रोज़ी मिलेगी, कहाँ मिलेगी। और इसकी रोज़ी क्या होती है? इसकी रोज़ी हर चीज़ होती है। कई किस्मों की रोज़ी परवाने होते हैं, कई किस्मों की रोज़ी मेवे होते हैं, कई किस्मों की रोज़ी खून होता है, खून चूसते हैं जानवरों का, कभी इंसान का भी खून चूस सकते और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बैट्स को कहते हैं वैम्पायर, वैम्पायर बैट्स। वो ख़ास गर्दन के पास चिपक जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा यहाँ कुछ बैठ गया। बिल्कुल आहिस्ता से, शराफत से, आराम से, आपको कोई भी आरामी नहीं होने देते। और जब अपने सामने वाला कनाइन दांत उस रगों के अंदर लगाते हैं, डालते हैं, तो आपको कोई दर्द नहीं महसूस होता जब तक वो वहाँ से चूसते हैं खून। वैम्पायर्स तो किस्म किस्म के चमगादड़ होते हैं। अब एक और अजूबा, और वो अजूबा ये है कि वाहिद परिंदा है, कोई और परिंदा नहीं, वाहिद परिंदा है जो कि विविपैरस होता है। आपने ये दो इस्तिलाहें सुनी होंगी या पढ़ी होंगी अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। कुछ जानदार या परिंदे या हैवानात या चारपाए या मवेशी या वगैरह विविपैरस होते हैं, विविपैरस, PAROUS। और कुछ जानदार उसके बरक्स ओविपैरस होते हैं, ओविपैरस। ये ओविपैरस क्या होता है? ओविपैरस होता है जो अंडे देते हैं, फिर उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, ओविपैरस, ओविपैरस। और अब मुझे बताइए, सांप इन दो में से क्या है? विविपैरस है या ओविपैरस? पहले मैं एक बात बताऊं, ये विविपैरस जो होता है वो ये होता है कि उसके पेट के अंदर ही बच्चा तैयार होता है, फिर बच्चा जनता है। इनमें पहले अंडा निकलता है, फिर उस अंडे पे वो बैठ के गर्मी वगैरह दे के उसमें से चूजे निकल आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ अंदर ही पेट में ही, माँ के रहम में, माँ की ओवरी के अंदर तैयार हो जाता है बच्चा। फिर बच्चा तैयार जब होता है तो बाहर निकल आता है। इनको कहते हैं विविपैरस। कुछ जानदार विविपैरस होते हैं, कुछ जानदार ओविपैरस होते हैं। सिर्फ दो किस्में, तीसरी किस्म कोई नहीं है। या ओविपैरस है
یا ویویپارس ہیں. آپ مجھے بتائیے گائے کیا ہے؟ ویویپارس. بہت اچھے. سانپ کیا ہے؟ مرغی کیا ہے؟ اوویپارس. مینڈک کیا ہے؟ اوویپارس. کیونکہ وہ باہر انڈا ڈالتی ہے. مچھلی کیا ہے؟ اوویپارس. ویویپارس عام طور پر میملز ہیں. میملز ہوتے ہیں وہ جو کہ ماں اپنے پستان سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. جیسے انسان میمل ہے. میمل اس کو کہتے ہیں آرڈر میمالیا. میملز. میملز کے مطلب ہے ان کے ممے ہوتے ہیں, پستان ہوتے ہیں, اور پستانوں سے بچوں کو وہ دودھ پلاتے ہیں. گائے کیا ہے؟ میمل. انسان کیا ہے؟ میمل. بندر کیا ہے؟ میمل. کیا کوئی پرندہ آپ کو میمل ملے گا؟ کوئی نہیں ہے بجو ایک چمگادڑ کے. اور چمگادڑ بھی بچے کو جنتا ہے اور پھر اس کو دودھ پلاتے ہیں. واحد پرندہ جو کہ میمل ہے. واحد پرندہ جو میمل ہے. لہذا جو چمگادڑ ہے یہ پرندوں کے زمرے میں آتا ہی نہیں, ان کے خاندان کا ہے ہی نہیں. پرندے جو ہیں ان کو ایوز کہتے ہیں. AVES. لیکن یہ ہے میمل ہے. باقی سب پرندے ایوز ہیں. چڑیا ایوز میں سے ایوز خاندان کی ہے. کبوتر ایوز خاندان کا ہے. چیل ایوز خاندان کی. ایگل ایوز خاندان کا. سب پرندے ایوز خاندان کے. مور کس خاندان سے؟ ایوز خاندان سے. شتر مرغ کس خاندان سے؟ بطخ, ہنس, سب کے سب ایوز خاندان سے. لیکن حالانکہ یہ پرندہ لگتا ہے لیکن یہ میمل خاندان سے. اور پرندہ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اسے پنکھ ہوتی ہی نہیں ہے. اس کے پنکھ نہیں ہوتے تو یہ میمل ہوتا ہے. بہت ہی عجیب الخلقت اللہ نے دیکھی. ایک شکل میں دوسری چیز کو پیدا کیا. اس شکل میں اس میں سے ایک ہستی کو پیدا کر دیا. اتنا سب اہم نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ اور اہم ہے. اور وہ اہم کیا ہے؟ اور وہ اہم یہ ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں اڑتا کیسے ہے. یہ سوال ہے نا, یہ رات کے اندھیرے میں اڑتا کیسے ہے؟ یہ ٹکرائے گا؟ کیوں نہیں ٹکراتا؟ آپ کہیں گے دور سے دیکھتا ہے تو ایک دم سے راستہ بدلتا ہے. سامنے ایک گلی ہے, اچانک گلی میں نکڑ آ گیا اور یہ نکڑ آئیے دیکھا کہ بند ہے تو جس طرف کھلا ہے تو وہاں جائے گا. لیکن وہ کھلی جگہ اس کو کہاں دکھے گی؟ ایسی بات نہیں. یہ دیکھ کے نہیں چلتا, یہ سن کے چلتا ہے. یہ سن کے چلتا ہے. اور سن کے کیسے چلتا ہے یہ غور کرنے کے قابل ہے. اور شاید اسی سے چمگادڑ سے سائنس نے ایک بہت بڑا اصول استعمال کر کے راڈر کو پیدا کیا, راڈر کو ایجاد کیا, انوینٹ کیا راڈر کو. وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے جو آواز ہوتی ہے, آواز ویوز کی صورت میں چلتی ہے. ویوز کی صورت میں چلتی ہے آواز. اور آواز کہیں رک نہیں سکتی, وہ دیواروں کے بیچ سے گزرتی ہے. آواز رکتی نہیں, گزرتی رہتی. کچھ ویوز ایسے لمبی لمبی ہوتی ہیں اور جتنی زیادہ لمبی ویو ہو اتنی تیز چلتی ہے. جتنی ویو لینگتھ, یہ ویو لینگتھ ہے, یہاں سے یہاں پر ویو لینگتھ ہے, یہاں سے یہاں تک ویو لینگتھ ہے, یہاں لمبی ویو لینگتھ ہے, یہاں چھوٹی ویو لینگتھ ہے. یہ ویو لینگتھ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آواز سے زیادہ تیز, آواز سے زیادہ تیز جو آواز چلے گی اپنی رفتار سے زیادہ تیز, اس کو کہتے ہیں سپر سونک ویو. یہ والی جو ہے یہ ہے سپر سونک ویو. سپر سونک ساؤنڈ اپنی ہی رفتار سے زیادہ, سپر سونک. اور آپ کو پتہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کبھی کہ فلاں ملک کے پاس سپر سونک جٹ ہیں, یعنی وہ جٹ ایسے تیز چلتے ہیں کہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز چلتے ہیں. ایسے سنتے ہیں نا, ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے.
सुपरसोनिक जेट। तो जितना सुपरसोनिक कोई आवाज़ होगी वो उतना ज़्यादा तेज़ चलेगी। ये जो खफाश होता है, खुफाश होता है, खुफाश खापे पेश, खुफाश जो होता है ये अपने गले से आवाज़ निकालता है सुपरसोनिक आवाज़। कोई और जानदार सुपरसोनिक आवाज़ नहीं निकाल सकता जितनी कि ये चमगादड़ निकालता है, बहुत तेज़ आवाज़। और वो जब जाती है तो जाने दीजिए। फ़िलहाल आप एक और बात सुनिए। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप कभी पहाड़ों में होते हैं और आप चिल्लाते हैं और वो चिल्लाने की आवाज़ वापस आप सुनते हैं, हाँ, उसको इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको। इको वापस, गूंज, उर्दू में गूंज कहते हैं इसको, गूंज। गूंज की आवाज़ वापस आ जाती है। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपने चिल्लाया, वो आवाज़ चल पड़ी, आपने इतना सख्त चिल्लाया, इतना ज़ोर से चिल्लाया कि वो आवाज़ गई और टकराई। किस चीज़ से टकराई? पहाड़ों से। पहाड़ों से टकराई, चूँकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा नहीं, इसलिए वो उसके बीच से नहीं गुजरेगी, वापस आएगी। आप समझ रहे हैं? वापस जब आएगी तो आपके कानों में टकराएगी। यही चीज़ चमगादड़ में होती है कि ये गले से सुपरसोनिक वेव्स पैदा करता है। जो सुपरसोनिक वेव्स बहुत तेज़ चली जाती हैं और तेज़ चलने के बाद उनमें से कुछ वेव्स वापस आती हैं। अगर सामने ये है, ये चीज़ यहाँ से उड़ रहा है, कौन सा? खुफाश उड़ रहा है, चमगादड़ उड़ रही, तो इसकी आवाज़ जितनी तेज़ उधर जाएगी और उधर से वापस आएगी, तब तक ये वहाँ तक पहुँचा ही नहीं होगा। तो जब उसको वापस आएगी कहेगा सामने कुछ है, ये रास्ता बदल देगा। आप समझ रहे हैं? गौर कर रहे हैं? क्या कमाल है कमाल करने वाले का। खुफाश का कमाल नहीं है, कमाल है खुफाश को पैदा करने वाले का और खुफाश में ये सिस्टम रखने वाले का। और शायद साइंसदानों के लिए रखा हो कि वो इसको देख के बाद में राडार बनाएंगे और राडार के ज़रिए से अपने जहाज़ों की रहनुमाई करेंगे, चाहे आबी जहाज़ हों चाहे हवाई जहाज़। और जहाज़ों को सिर्फ रहनुमाई नहीं करेंगे बल्कि कंट्रोल करेंगे। जहाँ जहाज़ जा रहा है वहाँ सामने कोई चीज़ है, दुश्मन है, दुश्मन वहाँ से मिसाइल आ रहा है, तो यहाँ से कंट्रोल करके उसको वापस पलटाएंगे या रास्ता बदल देंगे कंट्रोल से, एक बटन से। तो गोया खफाश ने इंसान को भी एक सबक दे दिया कि कैसे हम राडार बनाकर अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, अपने मसाइल हल कर सकते हैं। अब बताइए, इसने देखा सामने कुछ है, ये आँखों से देखा या कान से देखा? क्योंकि आवाज़ जब वहाँ से आती है उसके कान बहुत बड़े होते हैं और वो उन कानों के साथ टकराती है तो वो मालूम करता है कि कुछ सामने आ रहा है, वो बदल देता है रास्ता। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे? और जिस तरीके से वापस आ रहे हैं उससे पता चलता है उसको मेटल चीज़ सामने है, पहाड़ी है, दीवार है या कोई खाने वाली चीज़ है। सॉफ्ट आवाज़ आए तो उसका मतलब खाने वाली चीज़ है। कहीं कोई तितली चल रही है, कहीं कोई तितली उड़ रही है, उसी डायरेक्शन में जाएगा और उसको पकड़ के खा लेगा। क्या कमाल है! कमाल किस चीज़ का है? चमगादड़ का या चमगादड़ को बनाने वाले का? फसुबहानल बारि लिकुल्लि शैइन अला गैरि मिसाल, बग़ैर मिसाल के, बग़ैर नमूने के पैदा करने वाला है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।